Hi class, it is student. Now I am going to start questions number 7 up to questions number 6 I have already completed, and now I am going to start questions number 7. Find the sum of the following vector. हामीले यो दिएको भेक्टरलाई के त सम निकाल्ने भनेको छ. सम भनेको एड गर्ने. So if you are new in this channel, please subscribe this channel and press the bell icon. Now I am going to start questions number 7a. Solution. Questions number 7a. Solution. Find the sum PQ vector and RS vector. So PQ vector equal to what is given? 2, 6, and RS vector equal to 7, 8. Now PQ vector plus RS vector equal to हामीले सम गरौँ अब 2, 6 plus 7, 8 हामीले जोड्दै अब 2 plus 7 6 plus 8 हाम्रो कति हुन्छ त 9 and 14. This is our answer. Similarly, questions number B. Solution. Questions number B. Solution. Mn vector equal to what is given? Mn 3, 2, 3, 2, and pt vector equal to 6, 4. Now mn vector plus pt vector equal to 3, 2 plus 6, 4. 6, 4. Now 3 plus 6, 2 plus 4. 3 plus 6, 2 plus 4. कति हुन्छ त 9, 6. This is our answer. यसरी चाहिँ के त हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. Similarly, questions number 8. Questions number 8. Solution. Questions number 8a. Questions number 8a मा हेर्नुस् त के भने from the following vector a b find a minus b भनेको छ. a minus b निकाल्ने भनेको छ. अलि यो पेज अलि यो मधुरो रहेछ, तपाईहरुले आफ्नो बुकमा हेर्नु होला. अलि पेज प्रिन्टिङ मिस्टेक छ, अलि राम्रोसँग प्रिन्ट भएको छैन. So questions number 8a solution. A vector is equal to what? 4, 6, 4, 6. B vector equal to 2, 3. Now अब हामी निकालौं A vector minus B vector. हामीले भनेको छ A minus B निकाल्नलाई. 4, 6 minus 2, 3. अब हामी निकालौं 4 minus 2, 6 minus 3. कति हुन्छ त 2, 3. This is our answer. This is our answer. Similarly, B. Solution. B. A vector equal to 2, 4. And B vector equal to 6, 2. Now A vector minus B vector equal to 2, 4 minus 6, 2. 2 अनि माइनस कति हुन्छ त 6. 2 minus 6 अनि हाम्रो यो 4 minus 2 कति हुन्छ त हाम्रो माइनस 6 बाट 2 बाट 6 कति हुन्छ -4 अनि 4 बाट 2 घट्छ त 2. This is our answer. So class 8 students, our questions number 7 also complete, 8 also complete.
And now I am going to start questions number 9. Questions number 9. Solution. Questions number 9. A. Questions number 9A solution. A vector equal to 4 by 5, B vector equal to 7 by 8, C vector equal to 2 by 1. Find the following. अब हाम्रो एमा दिएको छ, हामी लेखौँ A vector equal to 4 by 5, A vector equal to 4 by 5, B vector equal to 7 by 8, C vector equal to अरु कति दिएको छ त, C 2 by 1, 2 by 1. हाम्रो क्वेशन्समा के भनेको छ नि यहाँलाई, A plus B plus C. Now A vector plus B vector plus C vector equal to हाम्रो कति हुन्छ त, 4 5 plus 7 8 plus 2 1. अब सबैलाई जोडिदिनु छ हामीले. 4 plus 7 plus 2, 4 plus 7 plus 2, त्यस्तै 5 8 1, 5 plus 8 plus 1. हामीले जोडो अब कति हुन्छ त, 4 2 6 13 अनि यो 13 by 13 के अरे 14. आन्सर यो हाम्रो 9A को सोलुसन भयो. त्यस्तै 9B. 9B सोलुसन. B मा हाम्रो के भनेको छ, A plus 2B, त हामी लेखिहालौँ A भेक्टर. अब यस्तो हाम्रो ल लेखिदिउँ त ल, के छ र, A इक्वल टु कति छ त, A equal to 4 5, B vector equal to कति छ त, 7 8, and C equal to C vector equal to कति छ त, 2 1. Now हामीले के भनेको छ त, अनि कारणले A vector plus 2B vector plus C vector equal to A भनेको छ त हाम्रो 4 5 plus 2 into यो 2 को 2 B को छ त 7 8 plus C को छ त 2 1. हामीले गरौँ 4 by 5 plus multiply गरौँ 14, 2 8 is 16 plus 2 1. हामीले जोड्दै सबै अब 4 plus 14 plus 2, 5 plus 16 plus 1. अब जोड्दिनु सबै 20 अनि यो हाम्रो 22. आन्सर बुकमा आन्सर के छ, ओ बुकमा आन्सर त अर्कै रहेछ त. सरी मैले क्वेशन्स हेर्नले मिस्टेक गरेको. यहाँ 5C छ, यहाँ 5C छ, यहाँ 5C मैले मात्र C लेखेको छु. यहाँ 5 मैले लास्टमा थपिदिन्छु, केही हुँदैन. यहाँ गर्दा नि हुन्छ. यहाँ मैले लास्टमा 5 गरिदिन्छु. यहाँ अगाडि लेखिनुहुन्छ, पछाडि नि केही हुँदैन ल. यहाँ मैले 5 गरेँ. अब यहाँ कति हुन्छ त, मल्टिप्लाई 5 2 10. तपाईहरुले पनि सोचिहाल्नु होला. 5 1 5 हैन, अगाडि पछाडि जहाँ लेखिने हुन्छ. अब यो कति भयो त, यो 10. क्वेशन सार्न मैले मिस्टेक गरिसकेको थिएँ. अनि यो 5 हो. अब हामीले यो सोच्याउनु होला तपाईहरुले पनि. यो 10 हो. 5 2 5 2 यहाँ हटाइदिनुस् ल. 5 2 10, 5 1 5. अब यो सबैलाई जोड्नुस् त ल. कति हुन्छ 28 भयो. अनि त्यसपछि यो कति हुन्छ त 26 है. यसरी गर्नु ल. क्वेशन अलि सानो मिस्टेक भएको थियो ल. त्यस्तै हाम्रो अब सी नम्बरमा
के छ सी नम्बरमा सी नम्बरको सोलुसन सी नम्बर सोलुसन। अब यो बारम्बार ए यो बी नलेखेर म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। अब सिधै यो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर प्लस प्लस चाहिँ प्लस सी भेक्टर। यो बुकै आज मधुरो छ क्या, क्लियर देखिरहेको छैन। यसलाई हामी निकाल्दाखेरि अब निकालौँ। ए को कति छ त 4 5 माइनस बी कति छ त 7 8 प्लस सी सी छ सी को कति छ त 2 1 2 1। अब हामीले गर्दैछौँ 4 माइनस 7 प्लस 2 त्यस्तै 5 माइनस 8 प्लस 1। अब कति हुन्छ अब गर्नु त ल 4 2 6 माइनस 1 अनि यो कति हुन्छ हाम्रो यो 6 अनि माइनस 2। हाम्रो आन्सर भयो माइनस 1 माइनस 2 आन्सर माइनस 2 आन्सर छेकिसकेको थिएँ मैले त सार्दिएँ। अब त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर यो कति थियो त सी थियो है। अब डी सोलुसन क्वेसन्स नम्बर डी। क्वेसन्स नम्बर डीमा हाम्रो के छ त ए भेक्टर सजिलो रहेछ क्वेसन्सहरू। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर इक्वल टू ए भेक्टर कति छ त 4/5 के अरे 4/5 प्लस बी भेक्टर कति छ त 7 8 माइनस सी भेक्टर कति छ 2 1। अब हामीले गरौँ 4 5 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 1। अब कति हुन्छ 7 4 11 11 बाट 2 गर्छ 9 8 5 13 यो पनि 12 आन्सर। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन्स नम्बर ई सोलुसन क्वेसन्स नम्बर ईमा हाम्रो के छ ए भेक्टर प्लस 3b भेक्टर प्लस सी भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर कति छ त 4 5 प्लस 3 बी भेक्टर कति छ त 7 8 माइनस सी भेक्टर कति छ त 2 1 4 5 प्लस मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 8 3 जा 24 माइनस 2 1 माइनस 2 1। अब हाम्रो यो कति भयो त जोडौँ 4 प्लस 21 माइनस 2 5 प्लस 24 माइनस 1। अब जोड्नुहोस् घटाइदिनुहोस् कति 25 23 यो हाम्रो प्लस छ है यो प्लस 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 ल। अब कति हुन्छ त 4 2 6 27 अनि यो हाम्रो कति त 30। बुकैमा धीरो छ है देख्ने राम्रो देखिसँग देखिरहेन प्लस हो कि माइनस बुकैमा धोडो छ। छेक्यो भने लास्टसम्म हेर्नु ल छेक्यो भने लास्टसम्म हेर्नु होला कुनै भिडियो छेक्योमा लास्टसम्म हेर्नु होला सबै छ। So class 8 students, our questions number 9 has also completed. And what is given in questions number 10? Given that A to 7B and C are 4 point, and questions number 10 11 13 we will do tomorrow. Boli garula yo in next videos. So thanks for watching.